battered and scarred, and the auctioneer felt it was hardly worth his while to waste much time on the old violin. But he held it up with a smile. Well, it sure ain't much, but it's all we got left. I guess we ought to sell it too. Oh, now who'll start the bid on this old violin? Just one more and we'll be through. And then he cried, one, give me $1. Who'll make it two? Only $2. Who'll make it three? $3 twice, now that's a good price. Now who's gonna bid for me? Raise up your hand now, don't wait any longer. The auction's about to end. Who's got four? Just $1 more to bid on this old violin. La la la. Well, the air was hot and the people stood around as the sun was setting low. From the back of the crowd, a gray-haired man came forward and picked up the bow. He wiped the dust from the old violin, then he tightened up the strings. And then he played out a melody pure and sweet, sweeter than the angels sing. And then the music stopped, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, he said, now what am I bid for this old violin? Then he held it up with a bow. And then he cried out, one, give me $1,000. Who'll make it two? Only $2,000. Who'll make it three? $3,000 twice. You know that's a good price. Come on, who's gonna bid for me? And the people cried out, what made the change? We don't understand. Then the auctioneer stopped and he said with a smile, it was the touch of the master's hand. You know there's many a man with his life out of tune, battered and scarred with sin, and he's auctioned cheap to a thankless world, much like that old violin. Oh, but then the master comes, that old foolish crowd, they never understand. No, the worth of a soul, the change that is wrought just by one touch of the master's hand. Look, and he cried out, one, give me $1,000. Who'll make it two? Only $2,000. Who'll make it three? $3,000 twice. You know that's a good price. Come on, who's gonna bid for me? And the people cried out, what made the change? We don't understand. Then the auctioneer stopped
우리가 방금 본 영상은요, 거장의 손이 닿을 때라는 미국의 오랜 시의 내용을 뮤직비디오로 만든 겁니다. 이 시의 마지막 부분은 이렇게 되어 있습니다. 사람들은 놀라면서 묻지요. 어떻게 된 일입니까? 왜 갑자기 낡은 바이올린의 가격이 이렇게 뛰었습니까? 겐메사가 대답합니다. 거장의 손이 닿았기 때문입니다. 오늘 우리가 봉독한 말씀의 내용을 잘 표현해주고 있는 이야기입니다. 오늘 말씀에 보게 되면 아주 낡고 보잘것없는 3달러짜리 바이올린과 같은 인생이 등장하고 있죠. 바로 한 명의 나병 환자입니다. 경매에 붙여진 바이올린의 가치를 알지 못한 사람들이 3달러라고 가치를 매겼듯이 이 나병 환자에 대해서 사람들은 터무니없는 가치를 매겼습니다. 당시 나병에 걸린 사람들은요, 동네밭 어두운 동굴에서 격리되어 살아야 했습니다. 혹시라도 길을 갈 때가 되면 다른 사람들이 접근하지 못하도록 부정하다 소리쳐야 했습니다. 당시 유대 랍비들은 나병 환자가 치유받는 일이 죽은 자를 살리는 것보다 더 어렵다고 여겼습니다. 사람들은 나병을 하나님의 저주라고 생각을 했습니다. 그러다 보니 나병 환자들은 사회적, 종교적, 심리적으로 격리되어 살아야 했습니다. 이처럼 사람들은 나병 환자에 대해서 가치 없는 인생이라는 가격표를 매겼습니다. 오늘 말씀에 나오는 나병 환자는 가치 없는 인생이었고 저주받은 인생이었습니다. 철저히 버림받은 인생이었습니다. 당시 나병에 걸리면 병보다 더 무서운 것이 고립이었고 외로움이었습니다. 사랑하는 가족이 있어도 나병이 걸리면 그들과 떨어져 지내야 했습니다. 아무리 정든 사람이 있어도 나병에 걸리면 그들과 함께 할 수 없었습니다. 오늘 말씀에 나오는 나병 환자를 괴롭혔던 것은 나병과 그리고 외로움이었습니다. 요즘 우리나라의 경우는요, 생활 수준의 향상에 따라서 나병 환자의 발병률이 매우 낮아졌습니다. 또한 의술의 발달로 말미암아 많은 나병 환자들이 고침을 받고 있습니다. 세계보건기구에 따르면요, 지난 20년 동안 무려 1,400만 명이 넘는 나병 환자가 치료받았다고 합니다. 이처럼 현대에 와서 예수님 당시에는 나병이 불치병이라 여겨졌지만 현대에는 나병은 점차 전복되고 있습니다. 하지만 나병 환자가 겪었던 또 다른 아픔이었던 외로움은 정복되지 못하고 더욱 사람들을 괴롭히고 있습니다. 외로움은 친구가 없고 홀로 지내며 의지할 곳이 없는 느낌의 상태라고 합니다. 정신과 의사들과 임상 심리학자들에 따르면요, 외로움은 사람들이 가장 많이 털어놓는 불만이라고 합니다. 자살의 원인이 외로움이고 알코올 중독과 마약 복용의 주된 원인이 외로움이라고 합니다. 두통, 위통, 요통 등과 같은 다양한 심신의 고통들의 원인 역시도 외로움이라고 이야기하는 분들도 계십니다. 심지어 어떤 분은요, 외로움이 수많은 교통사고의 원인이라고 말하는 분들도 계시더군요. 연금술사의 저자인 브라질의 소설가 파울로 코넬로의 말입니다. 인간은 갈증을 일주일을 참을 수 있고 허기는 2주일을 참을 수 있고 집 없이는 몇 년을 견딜 수 있다. 하지만 외로움은 참아낼 수 없다. 외로움은 최악의 고문이며 최악의 고통이다. 외로움은 현대인이 느끼는 가장 큰 고통 가운데 하나가 되었습니다. 오늘 말씀에 나오는 나병 환자 역시도 나병이라는 병보다도 오히려 외로움 때문에 더 큰 고통을 당하고 있었을 것입니다. 이 외로움이라는 상한 감정은요, 나병이 몸을 썩어 문드러지게 했던 것처럼 나병 환자의 마음을 썩어 문드러지게 했을 것입니다. 자신을 바라보는 사람들의 시선이 어땠을까요? 나병 환자인 자신을 바라보는 사람들의 시선에서는 혐오감과 거부감이 느껴졌습니다. 나병 환자 마음에는 수치심, 죄책감, 분노, 절망이 있었는데 사람들이 바라보는 혐오감과 거부감이 나병 환자 안에 있는 상한 감정의 그 뿌리를 더 깊이 내리게 했을 것입니다. 나병 환자는 그래서 사람들의 시선을 더 피했고
더욱더 고립되어 갔을 것입니다. 사람들의 시선이 너무나도 힘들었고 싫었습니다. 외로웠던 나병 환자, 더 외로움에 깊이 빠져들게 되었던 겁니다. 이 나병 환자가 예수님의 소문을 듣게 됩니다. 모든 병과 모든 약한 것을 고치신다는 예수님의 소문을 듣고 마지막 용기를 내어서 예수님께 다가오죠. 이미 수많은 무리가 예수님을 에워싸고 있음에도 불구하고 예수님은 수많은 무리 중에서 이 한 사람 나병 환자를 주목합니다. 그리고 나병 환자의 병을 고쳐주십니다. 나병이 깨끗하게 나음을 받게 되었고 나병 환자는 사회적, 종교적, 심리적인 고립에서 해방될 수 있었습니다. 사랑하는 가족에게 돌아가서 함께 살 수 있었고 그리고 여러 부분에서 정상적인 생활을 할 수 있게 되었습니다. 근데 여기서 우리가 주의 깊게 살펴볼 대목이 나옵니다. 나병 환자의 병을 고친 것은 예수님의 손이 아니라 예수님으로부터 선포된 말씀이었다는 겁니다. 자, 41절과 42절 말씀을 함께 봉독합니다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여진지라. 말씀이 선포되니 질병이 예수님의 말씀 한마디로 사라져버립니다. 하나님의 말씀에는 이처럼 강한 능력이 있습니다. 말씀의 강한 능력이 우리를 고치시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래서 예수님은 성경 말씀에 보게 되면 직접 손을 대시지 않고서도 많은 질병을 고치셨고 귀신들을 쫓아내셨습니다. 심지어 아픈 사람을 직접 보지 않고서도 말씀만으로 귀신을 쫓아내셨고 질병을 고쳐주셨습니다. 오직 말씀만으로 마태복음 8장에 나오는 백부장의 하인의 중풍병을 고치셨고 오직 말씀만으로 마태복음 15장에 나오는 가나안 여인의 귀신 들린 딸의 그 아픔을 고쳐주셨습니다. 오늘 말씀에 나오는 병을 고쳐야 될 대상은 누굽니까? 나병 환자입니다. 우리는 감기 환자만 있어도 옆에 있기를 꺼려합니다. 나병이 뭡니까? 나병은요, 몸에서 고름과 피가 흐르고 썩은 냄새가 풍기는 그 지독한 냄새 때문에 곁에 있기도 싫고 손을 대기는 더욱더 꺼려지는 대상이 바로 나병 환자입니다. 더군다나 유대인의 율법에서는 나병 환자에게 손을 대는 거 부정한 행위라고 간주했습니다. 그래서 예수님께서 굳이 나병 환자에게 손을 댈 필요가 없습니다. 왜요? 예수님은 굳이 손대지 않고서도 말씀만으로도 병을 고칠 수 있으십니다. 실제 복음서에 보게 되면 그런 기적들이 기록되어 있습니다. 하지만 오늘 말씀에 보면은요, 예수님은 나병 환자에게 굳이 손을 대고 계십니다. 41절의 말씀 함께 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니. 말씀만으로도 고칠 수 있는 예수님이 왜 굳이 나병 환자를 직접 만지시고 계십니까? 예수님은 나병이란 병뿐만 아니라 나병으로 그가 겪고 있었던 마음의 상처와 상한 감정을 치유하고 계시는 겁니다. 나병 환자를 직접 만지시는 예수님의 손길이 나병 환자의 상한 마음을 치유합니다. 예수님의 손길이 그에게 닿았을 때 그의 마음이 깊이 뿌리내리고 있었던 외로움과 수치심과 죄책감과 분노와 절망이 녹아져 내려버립니다. 선포된 말씀이 그의 질병을 고쳤다면 예수님의 손길이 닿았을 때 나병 환자의 뿌리 깊은 외로움과 상한 감정들이 치유함을 받게 되었던 겁니다. 이 시대에는 육신의 병으로 아파하고 있는 사람들도 많지만 갈수록 마음의 질병으로 아파하고 있는 사람들이 더 많아지고 있습니다. 예수님 당시 불치병으로 여겨진 나병은 이제 정복되고 있습니다. 하지만 외로움이라는 마음의 질병은 현대인들을 더욱 힘들게 하고 있습니다. 그래서 어느 때보다도 이 시대에 예수님의 손길,
예수님의 터치가 필요합니다. 티파니 필드에 사람이 사람에게 줄 수 있는 가장 따뜻한 선물 터치라는 책에 보면 이런 이야기가 소개되어 있습니다. 2차 세계대전 당시에 이탈리아의 작은 도시에 강 하나를 사이에 두고 두 고아원이 있었습니다. 한 고아원은 연합군의 도움을 받아서 시설도 좋았고 식량도 충분하게 공급받았습니다. 하지만 강 건너편에 있었던 다른 고아원은 시설도 열악했고 기본 식량도 제대로 공급받지 못하고 있었습니다. 그런데 시설이 좋았던 고아원 아이들보다도 상대적으로 시설이 열악했던 고아원 아이들의 발병률이나 사망률이 현저히 낮았다고 합니다. 전쟁이 끝났습니다. 전쟁이 끝나고 나서 몇몇 학자가 이를 연구했습니다. 이를 연구하는 과정 중에 흥미로운 사실을 하나 발견했는데요. 전쟁이 한창인 어느 날 시설이 열악했던 고아원에 한 여인이 방문하게 됩니다. 이 여인은요, 자신의 아이를 잃어버리고 나서 정신을 나가버린 겁니다. 그래서 정신이 나간 상태에서 시설이 열악한 고아원에 방문하게 되었고 아이들과 함께 살게 되었는데요. 고아원 아이들을 자신의 아이로 착각하게 된 겁니다. 그러면서 날마다 아이들을 번갈아가면서 자신의 아이라 생각하면서 안아주고 쓰다듬기를 계속했던 겁니다. 이것이 두 고아원의 결정적인 차이를 낳았던 겁니다. 외로움을 비롯한 여러 가지 정서적인 고통을 겪고 있는 현대인들에게 필요한 것은 바로 이 터치입니다. 육체와 마음이 연약함에 시달리고 있는 오늘날 우리에게 필요한 것은 바로 예수님의 터치입니다. 인생을 살다 보면은요, 때로는 사망의 음침한 골짜기를 다닐 때도 있습니다. 예수님 믿는 사람도 마찬가지 아니겠습니까? 때로는 나병 환자처럼 철저히 버림받은 인생이 될 수 있습니다. 이런 경우 혼자라는 외로움이 나를 언습해 옵니다. 1 더하기 1은 1입니다. 부부가 하나가 되어서 함께 사는 것이 바로 1 더하기 1은 1 아니겠습니까? 하지만 이 1이 하나라는 의미로도 읽히지만 혼자라는 의미로도 읽힙니다. 좋아서 서로 사랑하며 살았지만 오히려 부부간에 극심한 외로움을 겪게 하는 경우도 얼마나 많이 있습니까? 이때 믿음이 필요합니다. 이때 믿음이 필요합니다. 하나님은 한순간도 나를 놓지 않고 계셨습니다. 예수님의 손길은 결코 나를 떠나지 않았습니다. 내가 외로워하고 있는 그 순간에 여전히 예수님의 손길은 나와 함께 했다는 것, 그 예수님의 손길을 볼 수 있는 믿음의 눈이 필요합니다. 나를 치료해준 의사와 간호사의 손이 예수님의 손길이 됩니다. 내 눈물을 닦아주었던 교사의 손이 예수님의 손길이 됩니다. 장례식 때 슬퍼하던 내 손을 잡아주던 그 손이, 어려울 때 어깨를 감싸주던 그 손이, 병 낫기를 위해서 함께 손을 붙잡고 기도하던 그 손이 바로 예수님의 손길이 되어서 나를 터치했던 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 힘들 때 결코 나는 혼자가 아닙니다. 이미 우리 주님은 다양한 방식으로 나에게 예수님의 터치를 보여주셨습니다. 믿음의 눈을 들어서 예수님의 손길과 예수님의 터치를 바라볼 수 있기를 원합니다. 신앙생활은 관계이며 만남입니다. 인터넷으로 명설교만을 골라 듣는다고 신앙이 자라는 것이 아닙니다. 교회에서, 부서에서, 구역에서 서로 만나 위로하고 격려하는 서로의 손길을 통해서 나는 자라나는 겁니다. 나도 그 손길이 필요하고 또한 내가 그 손길이 되어서 다른 성도들의 필요와 외로움을 채워줄 수 있기를 원합니다. 내 손이 예수님의 손길이 될 수 있기를 원합니다. 그리고 우리 주변에는 예수님의 터치가 필요한 사람들이 참 많이 있습니다. 2012년 연말에 부산의 한 다세대 주택에서 남성 시신이 발견되었는데요. 그런데 숨진 지가 얼마나 오래되었는지 이미 벽골 상태였습니다. 시신을 조사한 결과는 더 놀라웠습니다. 이 남성은 6개월도 아니고 이미
6년 전에 숨진 상태였습니다. 현관문 앞에는 각종 고지서와 독촉장들이 수북히 쌓여 있었고요. 안방문에 걸려있던 달력은 2006년도 11월에 머물러 있었다고 합니다. 김씨성을 가진 고인은 이웃뿐만 아니라 가족들하고도 왕래가 전혀 없었다고 합니다. 가족이 없거나 혹은 멀어져서 홀로 쓸쓸히 삶을 살다가 마지막 숨을 거두는 순간조차 혼자인 이 고독사는 갈수록 늘어나고 있습니다. 한 해 1000여 명이 넘는 사람들이 고독사하는 것으로 추정되고 있는데 정확한 통계조차 잡히고 있지 않는다고 합니다. 더욱 심각한 것은 고독사의 연령층이 점점 낮아지고 있다고 합니다. 이런 사건이 있을 때마다 사람들은 이렇게 말하기도 합니다. 하나님은 왜 이 사람들이 이렇게 외롭게 죽도록 그대로 내버려 두십니까? 하나님은 살아 계십니까? 하지만 이 질문은 틀렸습니다. 하나님이 그들을 외롭게 하는 것이 아니라 바로 우리가 그들을 외롭게 하는 겁니다. 주님은 우리의 손이 예수님의 손이 되어서 외로운 그들을 돕기 바라고 계십니다. 함께 예배드리고 있는 이 공간 안에 그 외로움을 느끼고 있는 사람이 있을 수 있습니다. 2차 세계대전으로 폐허가 된 독일의 어느 마을에서 일어났던 일입니다. 폭격으로 파괴되어 버린 교회는요, 깨어진 벽돌 더미와 유리 조각만 수북히 쌓여 있었습니다. 남은 것이라고는 절망과 상처밖에 없었죠. 그러나 성도들은 희망을 잃지 않았습니다. 하나님의 은혜와 사랑을 경험하기 위해서 새로운 교회를 짓기로 결정했죠. 그래서 매일 성도들이 교회에 모여서 함께 기도하면서 교회 공사를 시작했습니다. 그런 과정 중에 벽돌과 유리 조각 더미 속에서 교회에 모셔져 있었던 예수님의 조각상이 발견되었죠. 두 팔만 떨어져 나갔을 뿐 다른 곳은 상처 하나 없이 침묵 속에 서 있는 겁니다. 성도들은 감사와 찬양을 드리며 용기와 희망을 갖게 되었습니다. 몇 달 후 성도들은 다시 복구된 교회에 두 팔이 없는 예수님의 조각상을 그대로 모셨습니다. 그러던 어느 날 유명한 조각가 한 사람이 교회를 방문했습니다. 그는 두 팔이 없는 예수님의 조각상에 새로운 팔을 만들어 드리고 싶다는 제안을 했습니다. 하지만 성도들은 그 제안에 대해서 정중히 거절하기로 의견을 모았습니다. 팔이 없는 예수님의 조각상을 그대로 모셔두는 것이 하나님의 뜻이라는 거죠. 이유는 뭡니까? 바로 자신들이 예수님의 팔이 되겠다는 겁니다. 옆 사람에게 손팔 수 있기를 원합니다. 우리가 예수님의 팔이 되어야 합니다. 그렇습니다. 예수님의 사랑을 받은 우리 그리스도인들은 예수님의 손과 팔이 되어 이 세상을 치유하고 회복시켜 나가야 됩니다. 그런데 이 사실을 모르는 그리스도인들이 어디 있겠습니까? 그리스도인이라면 누구나 내 자신이 예수님의 손과 팔이 되어서 세상을 치유해야 된다는 것 다 잘 알고 있습니다. 그러나 잘 되지 않습니다. 우리의 문제는 정답을 모르는 것이 아니라 마음이 없는 것이 문제입니다. 영혼을 사랑하는 마음이 없는 것, 그 예수님의 마음이 없는 것이 우리의 문제라는 겁니다. 오늘 말씀에 나병 환자가 예수님께로 왔을 때 예수님을 둘러싼 수많은 무리들이 있었는데 그 무리 대부분은 나병 환자를 어떤 눈으로 바라봤습니까? 수많은 무리는 나병 환자를 정죄와 판단의 눈으로 바라보면서 그를 저주받은 사람이요 부정한 사람이라고 여기면서 멀리 자리를 피했습니다. 때로는 돌을 던지는 사람도 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 바라보는 눈이 바뀌지 않으면 사람을 터치할 수가 없습니다. 오래전에 제가 사역하던 찬양팀과 함께 여수에 있는 예양원에서 찬양 사역을 나간 적이 있었습니다. 예양원은 여러분이 잘 아는 것처럼 손영한 목사님이 사역하셨던 곳으로 나병 환자들이 있는 곳입니다. 찬양하기 위해서 나병 환자들 앞에 섰습니다. 나병 환자들의 모습이 어떻습니까? 나병에 걸리게 되면 눈알이 빠지게 되고 코가 귀가 문드러지게 되고 손가락 발가락이 빠진 그런 모습을 갖고 있는데 각오하고 왔지만 막상 그런 모습을 보고 앞에서 찬양하려고 하니까 자연스럽게 움츠러들더군요.
더군다나 그때 저는요, 율동을, 이렇게 하는 율동을 담당하고 있었어요. 당시 잘 부르던 찬양 중에 여러분도 잘 아시겠지만 손을 높이 들고 주를 찬양이라는 찬양이 있습니다. 근데 그 찬양 중에 이런 대목이 나오지 않습니까? 할렐루야 주를 찬양할 때 뭐합니까? 할렐루야 주를 찬양할 때 상대방이 어떻게 손을 마주쳐야 되잖아요. 근데 도저히 나병 환자들과 손을 못 마주치겠더라고요. 그래서 함께 있던 한 10여 명이 있었는데 율동하던 사람들이 앞에 있는 나병 환자들과 손을 마주쳐야 되는데 우리끼리 마주치는 거예요. 할렐루야 주를 찬양, 할렐루야 주를 찬양. 그런데 나중에 서로 간증을 나누다 보니까 저만 그랬던 게 아니었는데요. 앞에서 나병 환자들이 찬양 드리는 모습 보니까 감동을 받은 거예요. 손가락이 없으니 박수도 치지 못하는데요. 손가락이 없는 손으로 박수를 치고, 손이 문드러져 있는데 이 손을 들면서 기쁨으로 춤을 추고, 찬양을 드리는데 입이 엉그러져 있다 보니까 침이 흘리잖아요. 그 상태에서 기쁨과 감격으로 찬양 드리고 예배 드리는 모습을 보면서 어느새 우리 마음에 어떤 마음이 들었을까요? 야, 저분들은 하나님이 사랑하는 자녀들이구나. 누구보다도 예배를 드리는 분들이구나. 겉멋에 빠져 있었던 저의 모습들을 회개하게 되었던 겁니다. 그 다음 찬양은 해 뜨는 데부터였습니다. 랄랄라 할렐루야 할 때는 손을 대고 어떻게 해요? 한참을 돌려야 되지 않습니까? 랄랄라 할렐루야 하면서 한참을 손을 돌리는 그 찬양이 나왔을 때 처음에 꺼려하던 자매들도 이미 저와 동일하게 함께 그 은혜가 임했는지 더 이상 그들을 꺼려하지 않고 함께 손을 잡고 랄랄라 할렐루야 하면서 하나님을 찬양할 수 있었습니다. 함께 손을 보여잡고 기도할 수 있었습니다. 이하원에 가서 우리가 처음 본 것은 사람을 본 것이 아니었습니다. 참 너무나도 죄송하게도 저희들은 사람을 본 것이 아니라 나병을 봤습니다. 나병만 보이니 터치는커녕 슬슬슬 피하고 있었습니다. 하지만 우리의 마음이 예수님의 마음으로 충만해지니까 나병이 아니라 사람이 보이게 되었습니다. 예수님은 나병 환자를 어떤 눈으로 바라봤습니까? 41절의 말씀을 함께 봉독합니다. 41절. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니, 그 사람이 어떤 사람이든지 간에 예수님은 판단하고 정죄하기보다도 먼저 불쌍히 여기셨습니다. 사랑하는 마음을 가지셨다는 겁니다. 다시 말하면 컴패션, 긍휼히 여기는 마음을 가지셨다는 겁니다. 불쌍히 여기시는 예수님의 마음은 나병이 아니라 그 사람을 주목했어요. 나병으로 고통받고 있는 그 사람의 아픔을 주목했습니다. 그래서 이 예수님의 이 마음은요, 나병 환자를 직접 터치하시면서 외로움에는 상한 감정을 치유해 주셨고 말씀으로 나병을 고쳐주었던 겁니다. 먼저 터치하시면서 외로움을 치유해 주셨고 말씀으로 나병을 치유해 주셨습니다. 예수님의 마음이 우리의 눈을 바꿔줍니다. 예수님의 마음을 품으시길 바랍니다. 그러면 그 사람에게 있는 단점이 아니라 사람이 보입니다. 문제가 아니라 사람이 보입니다. 죄가 아니라 사람이 보입니다. 정말 주님이 죽기까지 사랑했던 그 사람이 보이는 겁니다. 예수님의 마음을 품고 영혼을 사랑할 수 있기를 원합니다. 사람을 품을 수 있기를 원합니다. 그럴 때 우리는 세상을 치유하는 예수님의 손길이 될 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도 예수의 마음을 품으시길 바랍니다. 함께 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 우리가 예수님의 마음을 품을 때 내 마음에 있는 외로움과 상한 감정들과 상처가 물러납니다. 내 심령과 마음에 주님의 따스한 평화와 사랑으로 가득 차는 것을 경험하게 될 것입니다. 또한 내 안에 가득 찬 이 예수님의 마음이 사람들을 예수님의 눈으로 바라보게 할 것입니다. 그리고 우리의 손길과 눈길과 말이 예수님의 손길이 될 것입니다. 예수님의 손길이 닿을 때 그곳에서는 회복이 일어나며 새롭게 되는 감격이 넘쳐나게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 예수님은 그리스도인 우리가 예수님의 손길이 되어 세상을 치유하고 회복하기를 원하고 계십니다.
이 사명을 감당하는 복음의 증인이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 내 마음이 예수님의 마음으로 가득 채워지게 하여 주옵소서. 주님의 치유의 손길이 우리의 상처난 육신을 싸매어 주시고, 우리의 상처난 마음을 싸매어 주시고, 우리의 상처난 영혼을 싸매어 주옵소서. 주님의 마음으로 이웃을 보게 하여 주시고, 내 말과 내 삶과 행동이 예수님의 손길이 되어 주님이 이루가 필요한 곳을 터치하게 하여 주옵소서. 세상 속에서 치유와 회복을 위한 복음 증거자의 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.